नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रितु ग्रोवर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कोविड-19 विरुद्ध जंग विच पहली कतार दे योद्धियां नूं सन्मानित करन दे भारती फौज दे निवेकले उपराले तहत देश दे वख-वख हिस्सिਆਂ विच समागम करवाए गए। हथियारबंद फौजां ने हैलीकाप्टरां राਹੀਂ कई हस्पतालां ते फुੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ कोविड जुझारुआं नूं मिठाइयां ते तोहफे भेंट कीते। पंजाब विच भी वख-वख थाईं डॉक्टरी ते पैरामैडिकल स्टाफ तो इलावा सफाई सेवकां ते पुलिस मुलाजमां नूं सन्मानित किया गया। भारतीय फौज दीआं बैंड टुकड़ियां ने देश भगती दीआं धुनां वजा के कोविड योद्धियां नूं सलाम किया। देश विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 40,000 के नेड़े पुजी। हुण तक 10,632 मरीज सेहतयाब होके घरीं परते। देश विच 1,301 कोरोना मरीजों की हुण तक मौत हुई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ते अतवादियों विचाले मुकाबले दौरान 2 फौजी अधिकारियों समेत 5 सुरक्षा कर्मी शहीद। मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकाबले में शहीद होए सुरक्षा कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दिंदिआं कहा कि देश इन्हां दी बहादरी नूं कदे नहीं भुलाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वल्लों भी शहीद सुरक्षा कर्मियों नूं श्रद्धांजलियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। इस वेले भारत समेत पूरा विश्व कोविड-19 विरुद्ध जंग लड़ रहा है। भारत दीआं हथियारबंद फौजां ने देश के मोहरली कतार के कोविड योद्धियां नाल विलखण अते निवेकले ढंग नाल एकजुटता प्रगटाउंदिआं देश भर विच कीते समागमां दौरान उन्हां दा धन्नवाद प्रगट किया। भारतीय हवाई सेना के जहाज़ां ने अनेकां शहरां विच फ्लाई पास्ट किया ते देश के वड्डे हस्पतालां ते हैलीकाप्टरां राहीं फुੱਲ बरसाए गए। कई थाईं भारतीय फौज के जवानां ने डॉक्टरां नर्सां ते समेत मैडिकल ते पैरामैडिकल स्टाफ तो इलावा ड्यूटी ते तैनात पुलिस मुलाजमां नूं भी तोहफे वंडे ते उन्हां दा सन्मान किया। भारतीय हवाई सेना वालों श्रीनगर तो थिरुवनंतपुरम तक फ्लाई पास्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन के इन्हां दिनां विच लोकां नूं इस समय वखरा ही नज़ारा देखण नूं मिलिया। भारतीय फौज के करतबां ने कोविड के योद्धियां अते आम जनता विच उत्साह का संचार किया। हथियारबंद फौज वालों देश के वख-वख थाईं बैंड डिस्पले राहीं कोरोना जुझारुआं का धन्नवाद किया जा रहा है। भारतीय जल सेना वालों समुद्र विच फॉर्मेशन की जा रही है, जिस दियां रोमांचकारी तस्वीरां देखण नूं मिल रही ने। तीनों फौजां वालों पुलिस जंगी यादगारां ते श्रद्धांजलि भी भेंट कीतियां जा रही हैं। And the nation is standing in solidarity with the people who are giving their services, who are rendering their services. इस तो पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कल हथियारबंद फौजां वालों कोरोना जुझारुआं नाल एकजुटता प्रगटाउण संबंधी समागमां बारे दसदिआं कहा सी कि साडे डॉक्टरां, नर्सां, पुलिस, होमगार्ड अते मीडिया का कोरोना विरुद्ध जंग विच अहम योगदान रहा है। उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने वाली भारत की जनता नूं भी कोविड-19 विरुद्ध जंग का अहम हिस्सेदार दस्सिया। इधर पंजाब विच भी भारतीय फौज वालों कोरोना जुझारुआं के सन्मान विच वख-वख थाईं समागमां का आयोजन किया गया। भारतीय फौज ने कोरोना विरुद्ध जंग के असल योद्धियां नूं तोहफे वंडे अते सलामी दी। ब्रिगेडियर एच.एस. सोही की अगवाई विच वज्रकोर की टीम ने जलंधर कैंट के मिलिट्री हस्पताल, कैंट बोर्ड हस्पताल, जलंधर कैंट के क्वारंटीन केंद्रां तो इलावा जलंधर के सिविल हस्पताल विच भी कोविड जंगजुआं का सन्मान किया। भारतीय फौज ने डॉक्टरां, नर्सां, सेहत कामियां, सफाई कामियां समेत कोविड विरुद्ध जंग लड़ रहे वख-वख वर्गां नूं सन्मानित किया ते मिठाइयां वंडियां। जलंधर के सिविल हस्पताल विच भारतीय फौज की टीम पहुंची ते उन्हां कोविड योद्धियां का सन्मान किया। अपनी रवायती पोशाकां विच सजे भारतीय फौज के पाइप बैंड ने देश भगती दीआं धुनां वजाईआं ते अपनियां जानां जोखिम विच पा के कोविड मरीजों का इलाज अते सेवा करने वाले जुझारुआं प्रति सन्मान अते एहसान प्रगट किया।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਵੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। GOC ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SP ਸਿਟੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜੰਗਜੂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਦੀ ਧੁਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 39,980 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,632 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਦਕਿ 1,301 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 521 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 262 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 42 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 28, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 27, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 93 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 2 ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੋਟੋ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੰਗੀ ਮੁੱਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਕਰਨਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਜਰ ਅਨੁਜ ਸੂਦ, ਨਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਕੀਲ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 7 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਣਚੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।